وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائهم وإخوانهم الأنبياء المرسلين والصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمين في الدين، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، سلام شيخنا ورب أرواحنا الحبيب علي بن الحبيب عبد الرحمن سقا، دار شيخنا ورب أرواحنا الحبيب الدين بن الزخير، الشيخ محمد نور البندني وأصولهم وفروعهم، أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم بالجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة جالبة لكل خير نافعة لكل شر، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وحسن أخلاقنا بالحلم، وسهل لنا أبواب فضلك، وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فائدة أوصت امرأة بنتها فقالت احفظي لزوجك خصالا 10 يكن لك ذخرا. الأولى والثانية القناعة وحسن السمع له والطاعة. والثالثة والرابعة التفكد لمواقع عينه وأنفه فلا تقع عينه منك على قبيح ولا يشم أنفه منك إلا في بريه. والخامسة
والسادسة التفقد لوقت طعامه ومنامه فإن شدة الجوع ملهبة وتنغيض النوم مغضبة والسابعة والثامنة الإهراز لماله والرعاية إلى حشمه وعياله والتاسعة والعاشرة لا تعصينا له أمرا ولا تفشينا له سرا فإنك إن خالفت أمره أو غرت صدره وإن أمشيت سره لم تأمني غدره وإياك ثم إياك والفرح بين يديه إذا كان مهتما والكآبة لديه إن كان فرحا وقال صلى الله عليه وسلم إن المرأة إذا خرجت من بيتها وزوجها كاره بأن لم يرضى عنها في خروجها لعنها كل ملك في السماء وكل شيء مرت عليه غير الجن والإنس حتى ترجع أو تتوبا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما ترضى إحداكن أيتها النساء أي نساء هذه الأمة أنها إذا كانت حاملا من زوجها وهو عنها راض بأن تكون مطيعة له فيما يحل ومثلها الأمة المؤمنة الحاملة من سيدها أن لها أي بأن لها مدة حملها مثل أجر الصائم القائم في سبيل الله أي في الجهاد وإذا أصابها الطلق أي وجع الولادة لم يعلم أهل السماء والأرض من إنس وجن وملك ما أخفي أي خبئ لها من قرة أعين أي من شيء نفيس تقر به عينها لأجل ما أقلقها فإذا وضعت
lam yakhruj min labaniha jur'atun bidhammin fasukunin walam yamussa ayil waladu min thadyiha massatan binasbi massatan wa bina'u yamussu lil fa'ili wa yajuzu bina'uhu lil maf'uli illa kana laha بكل جرعة وبكل مصة حسنة فإن أسهرها ليلة أي واحدة كان لها مثل أجر 70 رقبة تعتقهم في سبيل الله أي في طاعته بإخلاص أي من غير رياء قال المناوي والمراد بالسبعين التكثير ومثل الزوجة الأمة المؤمنة الحامل من سيدها رواه الحسن ابن سفيان والطبراني وابن أساكر عن سلامة حاضنة سيدنا إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم Allahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Syekhul Imamul Muallif rahimahullah wa ala man naf'a bihi wa barakati ulumihi wa bikum fid dharain amin. Qala radhiyallahu ta'ala ankum. Bismillahirrahmanirrahim. Faidatun awsatin ra'atun bintaha. Seorang perempuan, seorang ibu memberikan pesan kepada putrinya. Faqalat, dalam pesannya, ihfadi li zawjiki khisalan asyran. Jagalah 10 sifat untuk suamimu. Disuruh jaga 10 sifat untuk suaminya. Yakun laka dhukhran, lakun laki dhukhran, maka akan menjadi simpanan pahala di hadapan Allah. Jadi seorang ibu memberikan pesan kepada putrinya biar ngejagain 10 sifat yang akan disebutkan nanti di bawah. Kalau dijaga, maka akan menjadi simpanan pahala buat itu anaknya. Kalau sudah berumah tangga ya. Jadi sebelum berumah tangga, ibu udah apa itu? Udah meseni untuk begitu. Itu hubungan anak kepada ibu demikian tuh. Sampai sebelum berumah tangga tuh seorang ibu yang salihah demikian, mesen-mesen ke anak tuh. Jangan sampai begini, harus begitu tuh, demikian tuh. Itu kerjaan ibu tuh. Al-ula wa thaniyatu, yang pertama yang kedua dipesenin ini anak. Yang pertama al-qana'atu, harus qana'ah, menerima pemberian suami apa adanya. Tapi lakinya mesti ada otak juga gitu loh. Jangan suami sekasihnya. Keran rezeki suami tergantung niat dia dan pemberian dia kepada anak istri. Ini antumnya udah berumah tangga ini. Antum punya niat dan juga praktek langsung dapat rezeki langsung ngebagi anak bini, itu lain. Nanti Allah bukain lagi keran rezeki yang lain, subhanallah begitu. Jadi jangan sampai pelit. Jangan tuh duit disimpan di sepatu, disimpan di dompet, disimpan macam-macam disimpannya tuh, di dompet lain, di sepatu lain, di celengan lain, lain semuanya. Tapi jangan begitu, nggak boleh apa tuh, nggak pelit-pelit dengan bini dengan anak, nggak boleh gitu tuh. Semakin yang laki yang suami pelit dengan istrinya dengan anaknya, semakin sempit rezekinya Allah berikan. Jadi ente yang udah berumah tangga usahakan demikian.
rezeki duit yang dapat usahain tuh, niatin buat siapa tuh? Buat anak istri kita tuh. Jangan kawin lagi, jangan lagu kawin lagi. Kawin lagi susah ntar akhirnya. Sumpahin sama bini nanti kawin lagi. Nanti bini angkat tangan, ya Rabb, matiin usaha suami aku ya Allah. Habis kita udah tuh kan dakwatul mazlum mustajabah. Doa orang yang dizalimi apa? Diijabah oleh Allah Subhanahu. Makanya perempuan bini kalau laki kawin lagi jangan marah, jangan angkat tangan aja. Ya Allah, nggak cepet mati ya Allah. Ya miskin lagi ya Allah. Begitu perempuan jangan marah, doain, sumpahin nggak apa-apa. Jadi yang ini jangan belagu-belagu ya. Rezeki kita Allah kasih sebab anak bini itu begitu. Dulu kita nggak punya motor, nggak punya handphone, pokoknya nggak gablek begitu deh, nggak jawabaan begitu, lagi bersih bujangan tuh nggak punya apa-apaan. Pas udah nikah dikit-dikit Allah kasih, punya sendok satu, punya garpu satu, kan demikian ya, punya piring satu. Lagi belum nikah belum punya sendok, belum, masih sendok ibu kan, garpu ibu. Kita pulang kelamaan ibu cariin, kenapa? Bawa sendok soalnya. Kayak opik ninggal jaga nggak bawa sendok. Gitu ya. Jadi yang laki yang udah nikah, yang udah kawin, usahain dulu ya tuh. Dia punya duit, punya rezeki, niatin. Buat siapa tadi itu? Buat anak istri. Tabung boleh, simpen boleh, tapi jangan buat kawin lagi. Buat apa itu? Buat anak istri. Ntar dia bakal sekolah, bentar butuh jajan segala macam. Kita niatin begitu. Nanti Allah tambahin lagi tuh. Allah bukain lagi keran rezeki dari tempat yang lain. Praktekin tuh begitu. Itu salafus saleh begitu. Salafus saleh begitu kerjaannya tuh. Dapat duit, dia nggak punya sama sekali apa-apaan. Dia nggak punya sama sekali apa-apaan. Emang diniatin begitu. Ini duitnya buat gurunya, duitnya buat anaknya, duitnya buat bininya, duitnya buat ibunya. Jadi orang yang soleh begitu, salafus soleh begitu. Dia mencontohkan. Jadi dirinya kayak kasir, nggak punya apaan, nggak punya sama sekali duit, itu udah cuma numpang lewat doang. Dapat duitnya, ini udah siapin nih. Ini buat guru, ini buat anak, ini buat bini, ini buat ibunya, ini buat bapaknya, ini buat mertua. Lu siapin semua tuh. Jadi dia nggak punya apa, sama sekali nggak ada apaan. Tabungannya ada, tapi disiapin buat semua itu. Subhanallah, kayak begitu. Nanti Allah bukain tuh pintu rezeki dari tempat yang lain. Yang udah nikah begitu ya niatin ya. Kalau ente pengen kaya, di antaranya itu jalannya seperti itu. Kan kalau laki belaga biasanya, baru punya duit cepet aja pengen kawin lagi. Jadi perempuan mesti apa dari pertama? Qanaah. Terima apa adanya pemberian dari siapa? Dari suami. Terima aja udah. Tapi laki masih punya otak ya, jangan kasih bahan berat gaji 50.000, jangan tuh. Hitung-hitung tuh, ini berapa beras, berapa ikan, berapa tempe, berapa tahu. Jangan sekena-kenanya, jangan. Beras 2 liter berapa itu? 20.000. Tempe berapa tempe tahu? 5.000 ya, banyak ya. Kalau makan tempe, kalau makan ikan bisa 20.000 ya. Ayam 30.000, itu aja tuh. Kasih gocap, emang nggak pakai gas. Masak sendiri, masak sendiri. Ya Allah. Jadi tapi memang begitu, mesti begitu lagi. Jadi bininya harus qanaah, terima apa adanya. Suaminya harus apa? Punya otak. Tuh begitu. Yang mulai aja punya otak deh. Jangan pakai belagu-belagu pura-pura nggak tahu. Kalau Anda begitu, Anda pengen malah apa nih? Anda ngasih bini tuh. Jadi bukan duit belanja, bukan. Duit belanja udah hak bini, ingetin tuh. Suami ngasih duit belanja udah siapa tuh? Udah hak bini, punya dia. Dia beli tempe, dia beli tahu, dia beli ayam, dia beli ikan. Kita pengen makan, boleh nggak? Boleh nggak makan? Izin dulu, nggak boleh. Ente pernah nggak jawab lagi, pernah nggak tahu. Boleh nggak makan? Nggak boleh makan. Punya siapa tuh? Punya bini tuh. Tempe bini, tahu bini, ikan bini. Pengen makan, jangan kita langsung makan. Kalau makan nyolong namanya. Bilang dulu sama bini, mami ya mami.
Ngasih gocap minta pengen makan nih apa minta dulu, bini kasih, ambil kita makan. Pengen nambah, jangan ngambil sendiri, bilang lagi pengen nambah. Kata yang ngaji, ribet banget. Diukur makin tahu makin ribet. Begitu agama tuh dijaga tuh. Karena hak siapa tuh? Hak istri. Kecuali kita punya duit lebih, pengen makan beda nih, kasih bini kita, tolongin mah masakin tuh begitu. Apa pengen makan ayam lain nih begitu boleh tuh. Nanti kita pengen makan yang lain lagi, berasnya bilang lain lagi tuh, biar nanti kalau nambah nggak apa itu, nggak bilang lagi 15 guru ya tuh. Ada begitu praktekin tuh. Jadi ada beras sendiri, biaya sendiri, yang udah kita kasih buat bini udah hak siapa tuh? Hak istri semua tuh. Paham ya? Yang ngaji ya, yang laki ya, mulai pada yang udah pada tahu begitu praktekin. Jadi jangan langsung makan aja tuh, bangun tidur ngambil kopi tuh. Kan kopi bini kita tuh, kan belanja. Kopi siapa itu? Kopi bini, bilang dulu milik kita. Kata bininya, banget pala lo. Jadi baik begini. Begitu ya. Jadi laki-laki malah menghormati istrinya tuh. Pertama tadi itu ya. Pertama, seorang istri kalau pengen dapat simpanan pahala di hadapan Allah, pertama harus tadi apa? Qanaah, terima apa adanya pemberian daripada suami. Yang kedua, wa husnus sam'i lahu wa ta'ati, dengar dan taat perintah suami selama tidak berbenturan dengan hukum syara tuh. Jadi wajib hukumnya tuh, si istri wajib dengar dan taat terhadap perintah suami. Jangan keluar. Jangan kemana-mana, hukumnya wajib itu. Nanti kalau dia begitu, itu menjadi simpanan pahala di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pertama harus qanaah, yang kedua harus mendengar dan taat terhadap perintah suami selama tidak menyalahi hukum syara atau hukum agama. Wasalitsatu warabi'atu, yang ketiga yang keempat, ini penting juga nih perempuan istrinya. At-tafakkudu lima waqi ainihi wa anfihi fala taqa'u ainuhu minki ala qabihin. Jangan sampai mata suami kita melihat keburukan pada diri kita tuh, selaku istri itu. Jangan sampai suami melihat keburukan pada istrinya, jangan sampai itu. Itu yang pertama. Itu yang ketiga. Yang keempat, wala yashummu anfuhu minki illati berrihi. Jangan sampai suami nyium bau dari engkau kecuali yang wangi-wangi tuh. Lagi ngaji pakai minyak wangi, ingetin yang soft ya sunnahnya ya. Sampai rumah juga apa? Sama kayak begitu, berdandan tuh. Jangan pas di rumah kayak kucing dapur. Apa adanya, jangan. Sampai rumah biar cakep. Mandi, berdandan, pakai lipstik, tapi jangan tebal, jangan kayak buat anconan. Pakai lipstik, pakai minyak wangi, biar wangi di hadapan suami itu. Jadi jangan sampai suami tadi matanya melihat sesuatu yang tidak apa, yang tidak bagus dari istrinya. Yang kedua, jangan sampai hidung suami mencium sesuatu yang tidak bagus, yang tidak harum wanginya atau baunya. Usahakan demikian tuh. Jadi istri harus seperti itu. Dan suami juga harus siapin apa itu? Minyak wanginya. Jangan bininya pengen wangi nggak bikin apa? Minyak wangi, beli minyak wangi juga. Bini condet tuh banyak tuh. Jangan sampai nggak beliin minyak wanginya yang cakep, yang wangi. Jangan yang goceng, yang goceng lagi. Yang mahalan, yang bagusan, yang baunya lama. Kita kan pengen hitung gitu, jangan sampai apa? Nyium bau yang apa? Yang nggak enak daripada kita punya bini. Jadi lakinya harus demikian. Di istrinya menjaga seperti itu. Jangan sampai mata suaminya melihat sesuatu yang buruk dari istrinya. Yang berikutnya yang keempat adalah jangan sampai hidung suaminya mengendus, mencium bau yang tidak apa, yang tidak senap atau yang tidak harum. Wal khamisatu wassadisatu.
Itu yang ketiga. Keempat, perempuan kadang-kadang suka lengah tuh. Kadang-kadang perempuan suka lengah tuh. Lagi yang keempat, kadang-kadang suka lengah tuh. Upayakan demikian tuh. Jangan sampai suami ngendus bau yang apa? Yang nggak enak dari badan si istri, jangan sampai tuh. Usahakan tuh bagian-bagian lipatannya tuh diusahakan lagi mandi benar-benar diapain tuh, dibersihin, digosok segala macam. Jangan sampai suami ngendus bau yang nggak enak dari badan istrinya itu. Tapi tadi ya, suaminya juga harus beliin apa tuh? Parfum, beliin sabun yang bagus, beliin lotion ya, lotion yang buat jatuh. Ada yang cepet perempuan lama lotionnya, ada kan punya bini punya anak, mahal perempuan lotionnya kalau yang bagus. Jadi dipakai wangi, kita nyiumnya enak kan begitu. Lakinya pengen nyium wangi tapi nggak dibilang kalau bapaan. Jadi ini istrinya tuh gitu. Itu yang dibilang duit suami buat siapa tuh? Buat istri, buat anak. Penting ya, penting begitu tuh. Suami juga harus wangi, suami juga harus wangi suami. Wal khamisatu wasadisatu, yang kelima yang keenam, at-tafakkudu li waqti ta'amihi wa manamihi. Harus siap-siap di waktu makan dan tidur suaminya. Suami pengen makan harus siap-siap tuh perempuan istri itu. Gak boleh dia di luar, gak boleh dia gak ada tuh. Siap-siap layanin suaminya pengen makan. Dia pengen makan apa tadi itu ya. Suami tadi harus bilang kalau memang dia tahu ini duit siapa ini duit istri, bilang tuh. Tapi istri juga harus siap. Lainnya suami pengen makan, pengen minum, pengen ngopi, harus siap tuh. Jangan sampai nggak ada waktu dia makan atau waktu dia tidur. Kenapa demikian? Fa inna syiddatal ju'i mulhibatun. Karena lapar yang sangat itu mulhibatun, dapat membuat orang itu mulhibatun, bergejolak, dia punya marahnya. Wa tanrisun naumi mughdibatun. Kemudian yang berikutnya adalah tanrisun naumi, susah tidur, itu bisa bikin marah suami. Tuh, demikian tuh. Makanya bini harus apa tadi tuh? Harus siap-siap nyiapin makanan suaminya, minuman suaminya, juga siap-siap di waktu suami pengen apa? Pengen tidur, dibikin nyaman tuh. Jangan sampai berisik, jangan sampai gaduh, jangan sampai ribut. Suami lagi istirahat, itu mesti demikian tuh. Seorang istri persiapkan seperti itu. Jadi pertama tadi adalah qanaah, yang kedua mendengar dan taat dari perintah suami, yang ketiga keempat menjaga sama jangan sampai mata suami melihat sesuatu yang buruk pada istrinya, yang keempat jangan sampai hidung suami mencium yang tidak sedap, yang tidak harum. Kemudian yang kelima, yang keenam tadi bersiap-siap menjaga waktu makan suami dan waktu tidur suami. Wasabi'atu wasaminatu, yang ketujuh, yang kedelapan, penting juga ini. Al-ihrazu limalihi, jagain harta suami, jangan diambil harta suami, jangan diambil duit suami, nggak boleh tuh. Biar geletak, jangan diambil. 1 perak jangan diambil, 10.000 jangan diambil, karena itu hak suami. Jadi jangan sampai tuh, jangan sampai istri yang baik, istri yang solehah mengambil daripada harta suaminya. Jadi harus apa dari itu? Harus menjaga harta daripada suaminya. Kemudian wari'ayatu ila hasyamihi wa iyalihi, menjaga kepada kerabat-kerabat dan keluarga suaminya itu dijaga. Jangan sampai bermusuhan, jangan sampai ribut. Dimusuhin nggak masalah, tapi jangan sampai memusuhin. Dibenci nggak masalah, tapi jangan sampai apa? Membenci nggak boleh. Kita udah upaya nih, kita udah bikin senang, kita udah baik, tapi masih diapain? Dibenci, dimusuhin. Kita jangan begitu, gitu ya. Kan suka gitu orang tuh. Orang kalau udah baik banget itu orang, ini perempuannya baik, lakinya baik, pasti dibenci, pasti dimusuhin. Tapi kita jangan apa tuh? Jangan musuhin, jangan apa? Jangan membenci, nggak boleh tuh. Hilangin di hati kita, jangan sampai demikian ya. Jadi kita harus berupaya tadi apa? Menjaga hubungan daripada kerabat dan saudara-saudara dari suami. Misalnya anti perempuan suami istrinya udah menjaga hubungan ke pihak keluarga suami, tapi ada yang nggak apa? Ada yang nggak demen kan? Ada begitu orang tuh kadang-kadang tuh.
Nggak semuanya demen kan tuh. Ada yang kadang-kadang nggak demen, ada yang musuhin. Anti jangan begitu. Jadi istri tetap harus jaga apa? Jaga hubungan. Biar dimusuhin tapi jangan musuhin. Biar dibenci tapi jangan apa? Jangan membenci. Urusan dia dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang ngaji begitu ya. Jangan dia aja nggak negur, lu ngapain negur? Nggak boleh begitu, nggak boleh ya. Dia aja begitu, begitu jangan, nggak boleh itu. Jadi yang ngaji harus lebih ngerti. Kita harus lebih ngerti, harus lebih tahu. Oh iya, agama nggak boleh. Agama merintahin kita harus menjaga apa? Menjaga hubungan dengan kerabat dan keluarga daripada suami. Nanti udah menjaga, udah baik, udah sama sekali, udah maksimal, tapi diapain? Dimusuhin, dibenci. Tetap jaga hubungan. Jangan sampai apa itu? Jangan sampai di hati kita membenci. Jangan samanya itu. Kalau orang gila jangan sama apanya? Jangan sama gilanya. Kalau sama gilanya berarti kita apa? Orang gila, sama-sama gila soalnya. Jangan ada ini ya. Kan suka begitu perempuan ya? Iya kan? Iya. Gak begitu kadang-kadang. 1, 2 tuh keluarga ada yang begitu. Gak semuanya baik sama kita. Ini anti udah usaha nih. Ke semua baik. 1, 2 ada yang gak baik sama kita tuh. Nyari muka berdua, nyari muka. Mukanya depan lah. Pokoknya anti dikatain apaan jangan ladenin. Timpalin lawan apa? Lawan baik aja udah ya, maafin deh yang salah. Begitu aja udah. Kita udah ngaji harus lebih apa? Lebih ngerti, lebih sabar gitu tuh. Jangan sampai kita samanya tuh. Jelas ya? Yang belum rumah tangga belum ngerasain. Yang udah rumah tangga pasti apa? Rasain tuh, ngerasain. Dan perempuan kan mainnya kan aduh, perasaan perempuan tuh. perasaan perempuan. Bilang sama lakinya, bang udah gituin. Lakinya mesti bilangin, agama nggak boleh timpalin, biar digituin, biar dimusuhin, biar dibenci, jangan diapain, jangan memuji, jangan memusuhi. Itu ada. Kemudian yang berikutnya wattasi'atu wal 'asyratu. Yang bakal kawin nih praktekin ntar nih, yang masih perawan nih bakal kejadian nanti nih, bukan gak bakal kejadian, bakal kejadian nanti begitu ngadepin yang seperti ini. Cara begitu caranya tuh, tetap menjaga apa? Hubungan dengan kerabat dan keluarga daripada suami. Wattasi'atu wal 'asyratu. Yang ke-9, yang ke-10. La ta'sina lahu amran wa la tafshina lahu sirran. Penting juga sama ini. Yang ke-9, yang ke-10, jangan sekali-kali melanggar perintah suami. Yang ke-9 tuh, jangan sekali-kali melanggar perintah suami. Jangan sekali-kali tuh. Suami bilang apa? Iya, ikutin. Bilang dia apa kayak selama tidak melanggar hukum syara, ikutin, dengerin, taatin tuh perintah suami. Kecuali jangan nggak boleh ngaji. Pokoknya nggak boleh ngaji tuh. Oh nggak boleh tuh kayak begitu tuh. Kecuali lakinya bisa ngajarin, silahkan nggak masalah. Suaminya emang dia guru, bisa ngajarin. Kemudian bininya nggak boleh apa? Nggak boleh kemana-mana pokoknya. Lomba gue ngaji deh, nggak masalah tuh. Ini suaminya udah super pintar. Suaminya nggak bisa ngajarin bininya, malah bini nggak boleh apa? Nggak boleh ngaji. Jangan begitu. Kita bilangin baik-baik ke suami kita tuh, bang, agama nyuruh kita belajar untuk ilmu agama. Banyak yang kita nggak tahu bang. Saya pengen keluar cari ilmu agama bang, bukan pengen nampang ame apik bang. Kayak begitu ya, bilang pelan-pelan ke suami ya, biar dia ngerti, biar dia paham bahwa kita ngaji pengen benar-benar cari ilmu agama. Kan semakin kita belajar, semakin kita banyak nggak tahu kan begitu. Oh ini kita nggak tahu, itu kita nggak tahu. Tuh. Jadi yang ke-9 tadi, nggak boleh kita melanggar perintah daripada suami. Ulang lagi, yang pertama tadi qanaah, yang kedua dengar dan taat perintah suami, yang ketiga jangan sampai mata suami melihat sesuatu yang buruk daripada istri, yang keempat jangan sampai hidung suami mencium sesuatu yang kelima
menjaga bersiap-siap waktu makan suami. Yang keenam, bersiap-siap menjaga waktu tidur suami. Yang ketujuh, menjaga harta suami. Yang kedelapan, menjaga hubungan kepada kerabat dan keluarga suami. Yang kesembilan, jangan melanggar perintah suami. Wal asyiratu, yang kesepuluh, wala tafshina lahu sirran, jangan nyebarin rahasia suami, jangan sebarin. Lu nggak tahu suami gue lu. Nggak boleh sebarin tuh, ada tompelnya di paha. Nggak boleh rahasia suami. Terus rahasia suami nggak boleh. Istri yang solehah nggak begini, terus diem aja. Tahu laki tompelan diem. Tahu dia ngasih. Tompelnya gede 2 meter. Jadi terima apa adanya, jadi nggak boleh begitu. Tahan lidah kita nih, jangan ngomong ke ibu kita, jangan ngomong ke adik kita, kakak, jangan ngomong. Kadang-kadang perempuan suka ngada. Dia ngomong sama kakaknya sama adiknya, laki gue tahu nggak kenapa? Tompelan doang. Nggak boleh, nggak boleh. Yang udah nikah jangan ya, yang belum nikah, yang perawan pengen nikah jangan ya, jangan boleh tuh. Itu aib apa tuh? Aib suami, rahasia suami itu. Jangan sampai pas ketemu tompel. Dia pakai tompel, iparnya kan. Tahu tompel gue. Jadi yang ke-10 tadi nggak boleh nyebarin apa? Rahasia suami nggak boleh disebarin. Kenapa demikian tuh? Fa innaka in khalaqti amrahu, kalau engkau menyalahi perintah suami, awhilti sadrahu, atau engkau membuat cemburu hatinya suami, kita bikin sakit hati suami kita tuh gara-gara disebarin apa tadi? Disebarin rahasianya. Wa in afsyaiti sirrahu lam ta'mani ghadarahu, kalau engkau menyebarkan rahasianya, aibnya, maka engkau tidak akan aman dari marahnya suami. Gak boleh, makanya kita itu seorang istri wajib menjaga rahasia siapa? Rahasia suaminya. Yang tahu gue bilang lo ibu ya, bilang ibu ini nggak boleh juga. Sama ibunya nggak boleh, pokoknya diam aja, terima aja udah. Yang laki kita begitu kekurangan, terima aja udah, diam sampai mati, diam aja udah, jangan diomongin. Kan nikah begitu, pasti suami bilang saya terima nikahnya, kawinnya Fulanah binti Fulan dengan mas kawin tersebut dibayar tunai, kelebihan kekurangannya terima nggak? Terima semua, terima semua. Yang si suami nerima kekurangan kelebihan istrinya, juga sama bininya nerima kelebihan kekurangan suaminya. Masing-masing orang manusia ada apanya? Ada kurangnya, nggak mungkin lebih, pasti ada kurangnya, pasti itu. Jangan pas kawin kagak, ya laku gue begitu. Bingung begitu. Ton aja udah, asal tahu dong. Oh iya udah, astagfirullahaladzim. Istighfar aja udah. Diem aja udah, diem baik udah, diem baik, diem aja udah, jangan ngomong. Ketemu lagi ya, astagfirullah. Kenapa? Tompel lo. Yang udah kaya, yang udah ngaji gitu ya, simpan ya rahasia ya suami ya, jangan sampai disebar ke orang lain, nggak boleh ya. Jadi pertama tadi, kalau seorang perempuan pengen pahala nanti Allah simpan nanti pada hari kiamat didapetin, pertama adalah qanaah, yang kedua harus dengar dan taat kepada suami, yang ketiga harus menjaga jangan sampai pandangan mata suami melihat kepada keburukan istrinya, yang keempat jangan sampai hidung suami mencium kepada sesuatu yang tidak sedap wanginya, kemudian yang kelima bersiap-siap di waktu makan suami, yang keenam bersiap-siap di waktu tidur suami, yang ketujuh menjaga harta suami, yang kedelapan menjaga hubungan kepada kerabat dan
keluarga suami. Kemudian yang ke-9, jangan melanggar perintah. Yang ke-10, jangan menyebarkan aib atau rahasia suami. Rahasia perempuan ya. Itu kalau seandainya pengen menanti mendapatkan dhukhran, simpanan pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amalin ya. Jangan dengaji doang ya, diamalin ya. Kemudian wa iyyaki tsumma iyyaki. Jauhilah engkau. Kalau ada kalimat iyyaki, artinya jauhin. Jangan dikerjain. Apa yang harus dihindarkan, dijauhi? Wal farha baina yadayhi idza kana muhtamman. Hindarkan, jauhin. Jangan senang, jangan gembira di hadapan suami ketika suami sedih. Suami lagi sedih diketawa-tawa, nggak boleh begitu. Tuh hindarin tuh, nggak boleh tuh. Seorang perempuan nggak boleh demikian. Suami lagi sedih, jangan dia senang, jangan dia gembira di hadapan suaminya. Kemudian wal ka'abata ladaihi in kana farihan. Jangan sedih di hadapan suami jika suami lagi girang. Suami lagi girang, jangan apa? Jangan sedih, nggak boleh. Perempuan tuh begitu demikian tuh, subhanallah. Menjaga tuh, dia punya perasaan, dijaga di hadapan suaminya tuh. Suami lagi sedih, jangan gembira. Suami lagi gembira, jangan apa? Jangan sedih. Suami lagi senang, mukanya merengut. Ya Allah, nggak boleh kayak begitu. Itu hindarkan, jauhi itu. Jadi istri nggak boleh, yang salihah, yang baik tidak seperti itu ya. Jadi jauhilah, hindarkanlah dalam keadaan apa tadi? Pertama, gembira di hadapan suami yang lagi sedih, kemudian sedih di hadapan suami yang sedang gembira. Jelas ya? Kemudian waqala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal mar'ata idza kharajat min baitiha wa zawjuha karihun. Seorang istri apabila keluar rumahnya sementara suaminya karihun, suaminya enggak demen, suaminya benci. Bagaimana benci suaminya? Bi an lam yarda anha fi khurujiha. Suaminya enggak redha istrinya keluar tuh. Yang kemarin ya. Jadi suami yang ngerti, yang paham pada urusan agama, udah bilang sama bini ikrar, "Mah, Umi, Umah, Mami, saya ridhokan selama kamu, selama anti keluar ke tempat-tempat kebaikan." Udah seperti itu tuh. Nah, ini seorang istri yang keluar rumah sementara suaminya dia nggak ridho, istrinya keluar rumah. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, la'anaha kullu malakin fis sama'i. Ya Allah, dikutuk oleh semua malaikat yang di langit. Berapa banyak tuh malaikat tuh jumlahnya, yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala tuh. Jadi seorang istri yang keluar rumah suaminya nggak rela, nggak senang, dikutuk, dilaknat oleh semua malaikat yang ada di langit. Bahkan wa kullu syai'in marrat alaihi, setiap makhluk yang melewati langit itu banyak banget yang ngutuk seorang istri yang keluar tanpa izin daripada suaminya. Ghairal jinni wal insi, kecuali jin dan manusia. Sampai kapan? Hatta tarji'a au tatuba, sampai dia kembali atau sampai dia taubat dengan taubatan nasuha. Jelas ya? Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ilahi bijahil anbiya wal malaika wa bil awliya ijad lana bil ijabati. Ilahi tawassalna bi Qur'anikal karim tunawwir basirati wa sam'i wa muqalati wa tulhimuni rushdi wa tarzuquni
تلقيني توفقني لحسن عبادتي بأسمائك الحسنى تجود بتوبة نصوح تغفر لي ذنوبي وزلتي وتنصرني في كل حال ولمحة تنجي بها من هول يوم القيامة وبالمصطفى الرسول تشرح لصدري تيسر لأمري وتكشف كربتي وبالأنبياء والملائكة الكرام تحقق بالتقوى وإدراك غايتي بهم وبالأولياء تلحقني بهم وذريتي وشيعتي وعشيرتي وتصرف عني كل شر بحقهم وشر للشر من إنس وجنة بفضلك بشرني بحسن الخواتم وبالرحمة ادخلني بدار الإقامة عليهم من المولى صلاة وتسليم ورضوان استجب إلهي مناجاتي إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جل لنا بالإجابة يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف يا أمان الخائفين نجنا مما نخاف يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف يا أمان الخائفين نجنا مما نخاف يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف يا أمان الخائفين نجنا مما نخاف سألت الله بارينا يبلغنا أمانينا سألت الله بارينا يبلغنا
يبلغنا أمانينا ويدهم مننا الأكدار بجاه المصطفى المختار ويذهب مننا الأكدار بجاه المصطفى المختار بجاه المصطفى المختار سألت الله بارينا يبلغنا أمانينا سألت الله بارينا يبلغنا أمانينا ويذهب مننا الأكدار بجاه المصطفى المختار ويذهب مننا الأكدار بجاه المصطفى المختار بجاه المصطفى المختار سألت الله بارينا يبلغنا أمانينا سألت الله بارينا يبلغنا أمانينا ويذهب مننا الأكدار بجاه المصطفى المختار ويذهب مننا الأكدار بجاه المصطفى المختار بجاه المصطفى المختار اللهم إني استودعتك ما قرأت وما سمعت فاردده إلي عند حاجتي إليه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الحمد لله على نعم الله الحمد لله على بركات الله الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا والحمد لله رب العالمين يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam.